શરૂઆત આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ પધારેલ મહેમાનશ્રીઓનું પધારેલ મંચસ્થ મહેમાનશ્રીઓનું શાબ્દિક સ્વાગત કરશે ઘરવેરા વિભાગના રિકવરી ઓફિસર શ્રી રાજેશભાઈ મંડલે સાહેબ. આજના વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા વડવા અવોર્ડની યાત્રામાં પધારેલ આપણા માનનીય મેયર શ્રી ભરતભાઈ બારડ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી રાજુભાઈ રાબડિયા, ડેપ્યુટી મેયર શ્રી મોનાબેન તથા આ વોર્ડના કોર્પોરેટર શ્રી રાજુભાઈ પંડ્યા, ભારતીબેન, રાજુભાઈ વોર્ડના પ્રમુખ શ્રી રાજુભાઈ તથા મહામંત્રી શ્રી તેમજ આ વોર્ડના નગરજનો અને કર્મચારી અધિકારીગણ, આજના આ ભારત વિકસિત સંકલ્પ યાત્રામાં આપ સૌનું હું શાબ્દિક સ્વાગત કરું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. આભાર સાહેબ. કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા મંચસ્થ મહેમાનશ્રીઓને હું વિનંતી કરું આપણે એમનું સ્વાગત કરીએ છીએ કાર્યક્રમમાં. માનનીય શ્રી કમિશનર સાહેબ અને પધારે સૌ મહેમાનશ્રીઓને વિનંતી કે તેઓ દીપ પ્રાગટ્ય કરીને કાર્યક્રમની શુભ શરૂઆત કરે. આભાર. હવે પધારેલ મહેમાનશ્રીઓનું પુષ્પગુચ્છથી આપણે સ્વાગત કરીશું. માનનીય શ્રી મેયર સાહેબ શ્રી ભરતભાઈ બારડનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે માનનીય કમિશનર સાહેબ. માનનીય ડેપ્યુટી મેયર શ્રી મોનાબેન પારેખનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે માનનીય સિટી એન્જિનિયર શ્રી દેવમુરારી સાહેબ. આભાર સાહેબ. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન શ્રી રાજુભાઈ રાબડિયાનું વોર્ડ પ્રમુખ શ્રી રાજુભાઈ લુકીનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે વિદ્યાર્થીની બહેનો. પધારેલ સૌ મહેમાનશ્રીઓનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરશે વિદ્યાર્થીની બહેનો.
હવે શાળા નંબર 59ની વિદ્યાર્થીની બહેનો સાંસ્કૃતિક કૃતિ રજૂ કરશે. કૃતિનું નામ છે એજ્યુકેશન થીમ સોંગ. શાળા નંબર 59ની વિદ્યાર્થીની બહેન. हाँ मुकेश भाई कसके जूता कसके बेल्ट खौस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा चले रहो मंजिल का इशारा चले रहो ये सोती भी है टेंशन आगे रहने की है टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है दुनिया का नारा चले रहो मंजिल का इशारा चले रहो। अरे क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार, हाँ तो इस बार भी टॉप करना है। 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल ऑटो को करके गोल ऑटो को करके गोल सीटी बजा के बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल ऑटो को करके गोल ऑटो को करके गोल सीटी बजा के बोल मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा हर लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होठ घुमा जा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज अरे भैया ऑरेंज अरे चाची ऑरेंज अरे भैया ऑरेंज आज रिजल्ट का दिन था। सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे, सभी बच्चे खुश भी थे। पर रिया बहुत ज़्यादा ही अपसेट थी क्योंकि उसे अपने टारगेट जितने मार्क्स नहीं मिल पाए। 98 की जगह 96 मिले। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाएगी, शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाएगी। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले रही थी। बाकी थोड़ी सी जिंदगी जगी धड़कन नहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है ये लम्हा कहाँ था मेरा अब है सामने इसे छू लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा मर जाऊं या जी लूं जरा सॉरी मम्मी पापा, सॉरी बंटी एंड ऑल माय फ्रेंड्स, सॉरी बट मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। आई नो सबको मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं 98% लेकर आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज।
वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। सब तेरी वो रफ्तार हो, रुके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल હવે વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા અંગેનો માનનીય શ્રી પ્રધાનમંત્રી શ્રીનો રેકોર્ડેડ સંદેશ આપણે એલઈડી સ્ક્રીન પર નિહાળીશું. समय है, सही समय है, भारत का अनमोल यही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, गली गली में देशभक्ति है। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, नए भारत को गढ़ने का यही समय है। बीते वर्षों में शुरू ही प्रतिशत गांवों में सड़कें हो, 100% परिवारों के बैंक अकाउंट हो, 100% के हकदार है। यही समय है, यही समय है। प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बने। आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था, सरकार खुल चलकर महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ 17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। मोदी ने समाज के राम से चल के राम पे आए।
साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योतिरा. સંકલ્પ છે ઊંચાઈ સુધી જવાનો. સંકલ્પ છે ભારતને વિકસિત ભારતના મુકામ સુધી પહોંચાડવાનો. અને નીકળી પડ્યા છીએ આપણે સિદ્ધ કરવા દરેક સંકલ્પ. એટલે જ તો જે પ્રગતિની કથાને સાચી થવામાં લાગ્યા વર્ષો વર્ષ, એવી રીતે બસ એક દાયકામાં પ્રધાનમંત્રી મોદીજીના વિઝનરી નેતૃત્વમાં આજે તે દેશના દરેક શહેરમાં સાચી થઈ રહી છે. मेरे परिवारजनों, आने वाले 25 साल भारत के लिए इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण 25 साल है. इन 25 वर्षों में हमें अपने इस भारत को समृद्ध बनाना है, हमारे भारत को विकसित बनाना है. એવી રીતે જેને પૂર્ણપનું શહેર કહેતા હતા પહેલા, તે હવે બની રહ્યું છે સ્માર્ટ સિટી. સીવેજ સિસ્ટમને અવગણી દેવામાં આવતી હતી અને ગંદકી ભારે પડતી હતી. શહેરો અને નગરો પર આજે અમૃત પોતાના હાથો વડે કરી રહ્યું છે તેઓને પુનઃજીવે. ચોક ચાર રસ્તે હવે ગંદકીઓનો અંબાર નથી હોતો. ત્યાં હવે સ્વચ્છતાની નવી કહાણી ગૂંથાવા લાગી છે. પીએમ ઈ બસ સેવા પણ પર્યાવરણની કરે છે ફિકર. હવે નવા ભારતની છબી બદલાવા લાગી છે. એવી રીતે અભાવમાં જીવનારી શહેરોની વસ્તી આજે ઈઝ ઓફ લિવિંગ નો અનુભવ કરવા લાગી છે. નવા ભારતના નવા શહેરોની આ નવી કહાણીને સમજવા માટે તેમને મળીએ જેઓને પીએમ આવાસ યોજનામાં તમામ સગવડો યુક્ત નવા ઘર મળ્યા છે. પહેલા તે શહેરમાં રહેતા તો હતા, પણ તેઓનું કોઈ સરનામું નહોતું. આજે આમની પાસે પોતાનું ઘર પણ છે અને બારણા પર એમના નામની તખતી પણ લાગેલી છે. સંકલ્પ છે કે વિકસિત ભારતમાં દરેકના માથે છત હશે. એવી રીતે એક દાયકા અગાઉ જ્યારે લોકો બીમાર થતા હતા તો હાથ ખાલી ખિસ્સું ફંફોડતા અને મન વિચારતું કે ઉપચાર અને ભૂખ વચ્ચે ફરીથી શું છૂટે. હવે એ જ ખિસ્સામાં આયુષ્યમાન ભારતના કાર્ડ મૂકેલા છે. હવે ઉપચારને એમની આર્થિક સ્થિતિ સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. સંકલ્પ છે કે પૈસાના અભાવે સારા ઉપચારથી કોઈ વંચિત નહીં હોય. એવી રીતે મોંઘી દવાઓનો ખર્ચ ગરીબોના ખિસ્સા અને જીવન બંને પર ભારે પડતો હતો. ભારતીય જન ઔષધિ પરિયોજનાએ મોંઘી દવાના ખર્ચની ચિંતાથી મુક્તિ અપાવી છે. સંકલ્પ છે ગુણવત્તાપૂર્ણ ઔષધિની પહોંચ સૌના સુધી હોય. એવી રીતે ચૂલાનો ધુમાડો માતા અને બહેનોના રસોડાની દિવાલોની જેમ તેઓના શરીરમાં જામવા લાગ્યો હતો અને બીમારીઓએ તેમને ઘેરી રાખેલ હતી. હવે એ જ રસોડામાં ઉજ્જવલાએ ધુમાડાને હરાવ્યો છે. સંકલ્પ છે માતાઓ અને બહેનોને સ્વચ્છ ઈંધણ અને વધારે સારું જીવન આપવાનો. जनहित का युग आया है, अब कष्ट न सहने वाला हूँ. विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ. આજે ભારતમાં સૌભાગ્યનો પ્રકાશ છે. કિફાયતી એલઈડી નું અજવાળું છે. સ્વનિધિની મદદથી કેવી રીતે શેરી ફેરિયાવાળા પણ સમયનું પૈડું પોતાના હકમાં ફેરવી રહ્યા છે. પીએમ વિશ્વકર્મા પણ નવી ઓળખ બનાવી રહ્યા છે. સંકલ્પ છે કે સપના સૌને જોવાનો હક હશે અને સપના પૂરા પણ થશે. આજે રમી પણ રહ્યું છે ઇન્ડિયા અને વધી પણ રહ્યું છે. ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ભારત દુનિયામાં નંબર 1 બન્યું છે. આજે વિના ગેરંટી મુદ્રા લોન છે. સ્ટેન્ડઅપ પણ આપણા સપનાની સાથે ઊભું રહે છે. સ્ટાર્ટઅપ પણ સપનાને આપે છે આકાર. વંદે ભારતની છે ઝડપી ગતિ. અમૃત સ્ટેશન આરામનું બીજું નામ બની જાય છે. ચપ્પલ પહેરનાર પણ આજે હવાઈ જહાજમાં પોતાનું ઉડ્ડયન કરીને આવે છે. એક દાયકામાં જ સરકારના નવા સંકલ્પોના પ્રકાશથી ભારતના શહેરોમાં આવી વિકાસની નવી ગતિ. जनहित का युग आया है, अब कष्ट न सहने वाला हूँ. विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ. 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा
तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। થીમ સોંગ નિહાળ્યા બાદ સરકારશ્રીની અલગ અલગ લોક ઉપયોગી યોજનાના લાભાર્થીઓ અહીં પોતાના અનુભવની વાત આપણી સમક્ષ રજૂ કરશે. સૌપ્રથમ આયુષ્યમાન કાર્ડના લાભાર્થી રાઠોડ પૂનમબેનને હું આમંત્રિત કરું કે તેઓ પોતાના અનુભવની વાત આપણી સમક્ષ રજૂ કરે. રાઠોડ પૂનમબેન. મારું નામ રાઠોડ પૂનમબેન છે. હું વડવામાં રહું છું. મેં આયુષ્યમાન કાર્ડમાં લાભ લીધો તો મારી પ્રેગ્નન્સી વખતે સદવિચાર હોસ્પિટલમાં. બહુ સારી છે આયુષ્યમાન યોજનાનો લાભ, ને સદવિચારમાં તે બહુ સારું છે બધું. આભાર બેન. ત્યારબાદ હું શ્રી રમાબેન મનસુખભાઈ મોજીદ્રાને આમંત્રિત કરું કે તેઓ પોતાના અનુભવની વાત રજૂ કરે. આયુષ્યમાન કાર્ડના લાભાર્થી શ્રી રમાબેન મનસુખભાઈ મોજીદ્રા. મારું નામ રમાબેન મનસુખભાઈ મોજીદ્રા છે. હું વિજયરાજમાં રહું છું. મારે ગોળાનું ઓપરેશન કરાવેલું છે આયુષ્યમાન કાર્ડમાં અને સદવિચારમાં કરાયું છે. હોસ્પિટલ બહુ સારી છે અને મને બહુ સરસ ઓપરેશન થઈ ગયું છે. હું ચાલી શકું છું, બધે જઈ શકું છું અને હોસ્પિટલ બહુ સારી છે, ડૉક્ટર બહુ સારા છે અને મોદીજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આવા લાભ અમને મળે. અમે ગરીબ માણસો પૈસા ખર્ચીને ના કરી શકીએ એટલે અમે લાભ મળ્યો. મોદી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આભાર બેન. મારું નામ પરમાર કૃષ્ણાબેન છે. હું કુંભારવાડામાં રહું છું. મેં પહેલાં સાડીનો ધંધો ચાલુ કર્યો ત્યારે મેં 10,000 વ્યાજે લીધા હતા, પણ પછી આ યોજના મારે પડી બહાર 10,000ની લોનની, તો મેં લોન લીધી અને ત્યારે મારે કાંઈ વધતું ન હતું, પણ જ્યારથી મેં આ લોન લીધી છે ત્યારથી મારે મહિને ઘણા પૈસા વધે છે. તે માટે હું મોદી સરકારનો બહુ બહુ આભાર માનું છું. આભાર બેન. કાર્યક્રમને આગળ વધારતા હવે આજના આ વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા વડવા વોર્ડ એટલે કે અમારો વોર્ડ, મારો વોર્ડ મારો પરિવારના સૂત્ર સાથે જે વોર્ડ આગળ વધી રહ્યો છે એ વોર્ડની અંદર આજે વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા પહોંચી છે. આ કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ અને મૃદુ અને મક્કમ ખૂબ સરળ સ્વભાવે ભાવનગર મહાનગરના વિકાસની હરણફાળો તરફ લઈ જનાર માન્ય મેયર શ્રી ભરતભાઈ બારડ, આજ વોર્ડના નગર સેવિકા અને આપણી વચ્ચે જેમને મોટા થઈને ડેપ્યુટી મેયર તરીકેનું સ્થાન નિભાવ્યું છે એવા મોનાબેન પારેખ, આજ વોર્ડના આપણા લાડીલા નગર સેવક અને આરોગ્ય કમિટીના ચેરમેન ભાઈ શ્રી રાજુભાઈ પંડ્યા દામુભાઈ, આજ વોર્ડના બીજા નગર સેવિકા આપણા અમે બધા મોટાબેન કહીએ છીએ ને ખૂબ હસતો ચહેરો રાખીને મીઠાશભરી વાતો કરતા હોય એવા ભારતીબેન બારૈયા, આ વોર્ડના પ્રમુખ શ્રી રાજુભાઈ લુકી આજ વિસ્તારમાં રહે છે. આ વોર્ડના મહામંત્રી ખૂબ સંગઠનાત્મક રીતે ખૂબ સારી રીતે કામગીરી કરી રહ્યા છે એવા મહામંત્રી શ્રી જયદીપસિંહ ગોહિલ, શિક્ષણ સમિતિના આપણા વોર્ડના ખૂબ સક્રિય સભ્યો નિકુંજભાઈ મહેતા. હું નિકુંજભાઈ માટે એવું કહું કે વડવામાં એક પણ ઘર એવું ન હોય કે જ્યાં ટકોરો મારે અને એને ઓળખતો ન હોય એવા નિકુંજભાઈ મહેતા અને પૂર્વ મહામંત્રી અને અનંતવાડીમાં પણ ખૂબ સારી રીતે એક આખા બૂથને ઓળખાણ સાથે આ વોર્ડને મહામંત્રી પદ તરીકેનું ખૂબ કામ કર્યું છે પૂર્વ મહામંત્રી શિક્ષણ સમિતિના સદસ્ય ભાઈ શ્રી મહાવીરભાઈ ડાંગર, આપણા વહીવટી વડા અને ભાવનગરને વિકાસની હરણફાળોમાં આગળ
લઈ જાય છે. તમે અહીંયા સારા પોશ એરિયામાં બેઠા છો, અવારનવાર પેપરમાં વાંચતા હશો કે આજે આ રોડ ઉપર ડિમોલેશન કર્યું, આજે આ રોડ ઉપર ડિમોલેશન કર્યું, આ રોડ ઉપર પાડી દીધું, આ રોડ ઉપર તોડ્યું. તો એ તોડવાનું જે કામ કરી રહ્યા છે એવા આપણા કમિશનર શ્રી એનવી ઉપાધ્યાયજી ચોખ્ખું કરવાનું કામ કરે છે, તોડવાનું કામ કરે છે, પણ જોડવાનું કામ કરે છે. મને ખબર હતી આ કોમેન્ટ આવવાની છે એમ. એટલે ભાવનગરમાં જે વર્ષોના દબાણો હતા એને દૂર કરવાનું કામ કરે છે. અને ભાવનગરને સ્વચ્છ રાખવા માટે પણ જેમની મથામણ છે, ભાવનગરના વિકાસ માટે પણ મથી રહ્યા છે. એમાં જ આવડના કિસાન મોરચાના પ્રમુખ ભાઈશ્રી અને આમ તો અમારા ખૂબ લાડીલા છે ત્રાસડિયાભાઈ, ગિરીશભાઈ પાંચાણી, આર કે સિંહા, સિટી એન્જિનિયર દેવમુરારીજી, નગરપાલિકાના સૌ અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના અમારા ડૉક્ટર ધ્રુતિબેન, કુલદીપસિંહજી, એમનો સ્ટાફ, એમનો પરિવાર, સૌ આપણે સૌ સાથે મળીને આ વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે કાઢી છે, આનો હેતુ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો, વડાપ્રધાનશ્રીનો એવો છે કે ભાઈ સેવાળાના માણસ સુધી સેવાઓ પહોંચે. એક ગરીબ પરિવારના ઘરે, એક મધ્યમ વર્ગના પરિવારના ઘરે એને કોઈ તકલીફ આવે, એને કોઈ મુશ્કેલી આવે, કોઈ દવાખાનું આવે, કોઈને રોજીરોટી કરવી છે કે કોઈને પોતાની અંદર પડેલી સ્કિલને બહાર દેખાડવાનું કામ કરવું છે, તો એને યોગ્ય રીતે પ્લેટફોર્મ મળે, એને યોગ્ય સારવાર મળે, એને યોગ્ય તકલીફો છે એ દૂર થાય, એના માટેનું મિશન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે કાઢ્યું છે. અને આ રથ આ અનેક સેવાઓ લઈને આપણા ઘર સુધી પહોંચ્યો છે. અહીંયા અનુભવ કથનો કહેવાતા, કોઈ બેન એવું કહેતી હોય કે મારે બ્યુટી પાર્લર ચલાવવા માટે આ નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં સ્વનિધિ યોજના હેઠળ 10,000ની લોન મળી, આનાથી મોટું ગૌરવ હું કંઈ માનતો નથી. એક બેન એવું કહેતી હોય કે મારા ગોઠણ બદલાવાનું કામ કરવાનું છે, દીકરાઓ મોટા છે, દીકરીઓને પવડાવી છે, ઘર ચાલે એવું છે ને એવી પરિસ્થિતિની અંદર ગોઠણનો હાંધો બદલાવાનો છે, પ્રાઇવેટ ઓપરેશનમાં કરવા જઈએ તો 2.5 લાખનો ખર્ચો આવે. આજે બીમ્સ જેવી હોસ્પિટલની અંદર આયુષ્માન કાર્ડ આપો અને ગોઠણનો જે સાંધો બદલાવાનું કામ છે આ વિના મૂલ્યે કરવાનું કામ જો કોઈએ કર્યું હોય તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કર્યું છે. આ પ્રકારના અનેક કામો કર્યા છે. મને હમણાં કમિશનર શ્રી કહેતા હતા સ્વનિધિ માટે થઈને 10,000ની લોન આપવાનું કામ આજે 13,000થી વધારે લોકો મહાનગરપાલિકામાં, કોઈ લારી ચલાવતો હોય, કોઈ શાકની લારી ચલાવતો હોય, એક બેન બ્યુટી પાર્લરનું કામ કરતી હોય, કોઈ ભરત ગૂંથણનું કામ કરતું હોય, કોઈ સાંડલા સુંડી વેચવાનું કામ કરતા હોય, કોઈ કટલેરી ચલાવતા હોય, આવા લોકોને 13,000થી વધારે લોકોને 10,000 સુધીની લોન આપવાનું કામ કર્યું છે. પણ એનાથી વધારે 10,000 જો નિયમિત ભર્યા હોય તો 20,000ની લોન આપી છે, અને 20,000 જો નિયમિત રીતે ભર્યા હોય તો 471 લોકોને 50,000 સુધીની લોન આપવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં થયું છે. આવા નેતૃત્વ સાથે કામ થઈ રહ્યું છે. આવા નેતૃત્વથી આ ગુજરાત વિકાસની દિશા પામી રહ્યું છે. અનેક વાતો કરવાની છે, મેયરશ્રી વાત કરવાના છે. આ દેશની સરહદો સુરક્ષિત રાખવાનું કામ આ નરેન્દ્રભાઈના કાળમાં થયું છે. પાકિસ્તાનની બોર્ડર ઉપર મારો તમારો ભાઈ કામ કરતો હોય, ગોળી જ્યારે પાકિસ્તાનના લોકો છોડતા હોય અને આ ગોળીનો જવાબ આપવાનો હોય, પહેલાની સરકાર એમ કહેતી અમે મંત્રણા કરીને તમને કહેશું. અને સૈનિકો હણાતા હોય છે, સૈનિકો એને બેફામ રીતે હણાતા હોય. મારે તમને દાખલો દેવો છે કે એક સૈનિકની દિશા, એક સૈનિકની જ્યારે બોડી આવે છે ને એની સંવેદનાઓ શું હોય એ મારે તમને વાત કરવી છે. એક ઘરમાં બેન હોય, રક્ષાબંધનનો તહેવાર આવતો હોય, બેન ભાઈને પત્ર લખે છે કે આવતી રક્ષાબંધનની અંદર તમે વહેલા આવજો, હું તમારા માટે રાખડી લઈને રાખું છું. મેં મીઠાઈ માટે તેનો હું ઓર્ડર આપી આવી છું, તમે રક્ષાબંધનની અંદર વહેલા આવીને મને કહેજો, હું તમને લેવા માટે આવીશ. એક બેન આવું વિચારતી હોય ત્યારે ભાઈ પત્ર લખે છે કે બોર્ડર ઉપર અત્યારે એક ધમાસાણ યુદ્ધ ચાલે છે,
હું આ વખતે નહીં આવી શકું તો એક કામ કરજે, બાજુમાં આપણા કાકા રહે છે ને એને દીકરાને રાખડી બાંધજે, આપણો માછીનો દીકરો છે ને એને રાખડી બાંધજે, અને હું જ્યારે આવું ને ત્યારે તું ફરીવાર મને રાખડી બાંધજે. આ વડલાની ડાળે આ બહેન વાટ જોતી હોય છે એના ભાઈની બોર્ડર ઉપરથી ક્યારે પાછો આવે અને ક્યારે હું એના કાંડા ઉપર રાખડી બાંધું. અને થોડા દિવસો પછી એની ભાઈની બોડી છે એ શબ સ્વરૂપે આવતી હોય છે અને આ બેનની રાખડી કાંડામાં હાથમાં રહી જતી હોય. આ દિશા અને દિશા બદલાવવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કર્યું છે. આવી પરિસ્થિતિની અંદર આપણા દીકરા દીકરીઓને સુરક્ષિત રાખવા માટે બોર્ડર ઉપર રાત દિવસ એક કરતા સૈનિકોનું સન્માન કરવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં થયું છે. અને એટલા માટે કહીએ છીએ કે આ ગુજરાતની અંદર રાતે 12 વાગ્યે કોઈ બેન દીકરીને નીકળવું હોય તો સુરક્ષિત રીતે નીકળીએ કે એવું શાસન કોઈ આપ્યું હોય તો આ ભાજપના શાસનમાં થયું છે. આ સૈનિકોનું સન્માન કરવાનું કામ આ ભાજપના શાસનમાં થયું છે. અને આટલા માટે કહીએ છીએ કે આ રથ છે એ ફક્ત રથયાત્રા નથી, આ રથ છે એ ફક્ત આ મેળાવડાઓ કરવા માટે નથી. આમાં 17 પ્રકારની યોજનાઓનો લાભ લેવાનું કામ આપણા ઘર સુધી પહોંચાડવાનું કામ થઈ રહ્યું છે. મારે કહેવું છે, એક પરિવારના સામાન્ય ઘરમાં જ્યારે દવાખાનું આવતું હોય ને ત્યારે એનો માળો વિખાઈ જતો હોય છે. એક બહેનને ડિલિવરી આવતી હોય ને, એક સામાન્ય પરિવારનું ઘર હોય અને એમાં સિઝેરિયનનું કામ કરવાનું થતું હોય તો 20 થી 25,000 રૂપિયા થતા હોય. અમારા પ્રાથમિક આરોગ્યમાં કેન્દ્રની અંદર ભાવનગરની અંદર સરકાર શ્રીયાની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. આ પ્રકારનું કામ આ સરકારમાં થઈ રહ્યું છે. આ ચૂંટણી લક્ષી પ્રલોભન આપવા માટેનું કામ નથી. આ બધી જ વેદનાઓ નરેન્દ્રભાઈ જોઈ છે, આ બધી જ વેદનાઓ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જોઈ છે. મને કહેવું છે, હું ગામડાનો છું, ખેડૂતનો દીકરો છું, ખેતી કરીને પાણી વાળતા વાળતા હું અહીંયા પહોંચો છું. એક ગામડામાં ખેતરની અંદર હળ હકાવતો ખેડૂત અને એને શ્રમદંશ થાય છે. ગામની અંદર એક વાહન હોય, એક ટેમ્પો હોય, કોઈના ઘરે એક રિક્ષા હોય અથવા કોઈની પાસે ફોર વ્હીલ એની પાસે માગવા જવું પડે કે અમારા ઘરે એરું કવડ્યો છે, અમને પાલીતાણા કે ગારિયાધાર કે ભાવનગર લઈ જવા માટે તમે તમારું વાહન આપો. ક્યારેક કોઈનામાં પેટ્રોલ હોય, કોઈનામાં ન હોય, કોઈને ડ્રાઈવર હોય ન હોય. આજે 108 ને ફોન કરો, 5 મિનિટ 10 મિનિટ 15 મિનિટમાં 108 જે પણ પરિસ્થિતિ જે પણ ઘટનાઓ બની છે ત્યાં પહોંચવાનું કામ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતૃત્વમાં થઈ રહ્યું છે. અને એનું મને તમને ગૌરવ હોવું જોઈએ. આ 108 પહોંચાડવાનું કામ થઈ રહ્યું છે. આ કોઈ નાની સૂની વાત નથી. આ જે બદલાવ આવ્યો છે 95 પહેલાની સરકારમાં અને આ ભાજપની સરકારમાં જે બદલાવ આવ્યો છે એ મોટો બદલાવ છે. આ અયોધ્યાની અંદર તો રામ 500 વર્ષ સુધી તંબુમાં રહ્યા અને 500 વર્ષ પછી આ નરેન્દ્રભાઈની સંકલ્પ યાત્રા અનેક મહાપુરુષોએ બલિદાન આપ્યા છે. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી હોય કે દીનદયાળ ઉપાધ્યાયજી હોય, આ ભારતીય જનતાની પાર્ટીના સ્થાપનાના પાયામાં પહેલું બીજ રોપાણું હોય તો અયોધ્યાનું રામ મંદિર હતું. અને નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં રામની પ્રતિષ્ઠા થઈ, રામ મંદિરનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ થયો અને મારા તમારા રામ 500 વર્ષ પછી નિજ મંદિરની અંદર પધાર્યા છે. એનાથી મોટું ગૌરવ આ દેશના નાગરિકોને કંઈ ન હોય, આનાથી મોટી વાત કઈ ના હોય. આ વાત લઈને અમે તમારી પાસે આવ્યા છીએ. મારી સૌને અપીલ છે, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની મારી પાસે જવાબદારી છે. ભાવનગર વિકાસની વાતો લઈને તો હરણફળ ભરવાનો છે, પણ આપણે સૌ સાથે મળીને આ ભાવનગરને વિકસતું જોવા માટે, સ્વચ્છતા માટેથી આપણે પણ પહેલ કરીએ. આપણા ઘરનો કચરો, હું બોર્ડર ઉપર લડવા તો નહીં જઈ શકું પણ સ્વચ્છતા માટે મારા ઘરનો કચરો હું યોગ્ય જગ્યાએ એનો નિકાલ કરીશ એવો સંકલ્પ તો હું કરી શકું ને. મારા વધારાનું પાણી નળ લીકેજ હોય કે વધારાનું પાણી આવતું હોય, હું મોટરને ફોર વ્હીલ ધોઈને આંગણું ધોઉં છું તો એને હું કઈ રીતે બચાવી શકું એવું તો હું કરી શકું ને. મારા ઘરની અંદર ચાલતો પંખો કે લાઇટ ટ્યુબલાઇટ વધારે સમય ન બાળું તો આ દેશની સંપત્તિ બચે એના માટેના સંકલ્પ તો હું કરી શકું ને. મારા ઘર પાસે રોડ થઈ રહ્યો છે તો આ રોડને હું કઈ રીતે સારી રીતે રાખી શકું એના માટેના સંકલ્પ તો આપણે કરી શકીએ ને. આવા સંકલ્પો સાથે આપણે સૌ સાથે મળીને ભાવનગરને વિકસિત બનાવીએ, ભાવનગરને અતકેરું બનાવીએ. અને આ સંકલ્પ યાત્રામાં જે સેવાઓ મળી રહી છે આ સેવાઓ આપણે એનો લાભ લીધો છે, અહીંથી ઉઠીને બીજા લોકોને પણ આ સેવાઓનો લાભ લેવાનું કહીએ એવી વાત સાથે હું વિરમું છું. અસ્તુ ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર.
વિકસિત ભારત યાત્રાના આ શુભ પ્રસંગે અહીંયા મંચ પર બિરાજમાન મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી મેયર મોનાબેન પારેખ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન રાજુભાઈ રાબડિયા, નગર સેવિકા ભારતીબેન બારૈયા, હેલ્થ કમિટીના ચેરમેન અમારા રાજુભાઈ પંડ્યા, શિક્ષણ સમિતિના સભ્યશ્રીઓ, સંગઠનના સૌ પદાધિકારીઓ, મહાનગરપાલિકાના કમિશનર શ્રી, ઉપાધ્યાયજી, સૌ કર્મચારી ભાઈઓ, કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીઓ, સામે બેઠેલા લાભાર્થીઓ, ભાઈઓ બહેનો, રાજુભાઈએ ઘણું બધું કહી દીધું. હમણાં જેમના કર કમંડળના હાથે રામ મંદિરનું શુભ શરૂઆત થઈ, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ, તેના આગલા દિવસે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ પણ એક ખૂબ સુંદર આયોજન કર્યું હતું અને તેમાં ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની પ્રાથમિક સ્કૂલના બાળકોએ વર્લ્ડ રેકોર્ડ કર્યો. 1551 બાળકોએ ભગવાન રામનું સ્વરૂપ સજીને આપણને દર્શન આપ્યા અને છેક વર્લ્ડ લેવલે એની નોંધ લેવાની. તો આ બધું જ કાર્ય ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં થઈ રહ્યું છે અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શન નીચે થઈ રહ્યું છે. ખૂબ સારી, ખૂબ મોટી સંખ્યામાં યોજનાઓ વાંચવા બેઠો તો પાર ન આવે તેટલી મોટી મોટી ઘણી બધી યોજનાઓ બહાર પાડી છે. ક્યાંક ને ક્યાંક તમારે જરૂરિયાત હોય જ એવી યોજનાઓ છે. હમણાં એક બેને કીધું કે 10,000ની લોન મેં લીધી. તો શાક માર્કેટમાં જ્યારે જાઓ ત્યારે ખ્યાલ આવે કે એ શાક બકાલાવાળો સવારમાં પોતાનું બકાલું વેચવા માટે જ્યારે ખરીદવા માટે જાય ત્યારે શાહુકાર તેને 10,000ની જગ્યાએ 8,000 આપે અને પાછા આપવાના થાય મહિના દિવસે એટલે પૂરા 10,000 રૂપિયા આપવા પડે. તેમાંથી મુક્તિ મેળવીને નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સંપૂર્ણ સૌથી નાના માણસોને મદદ કરી છે અને તેમના આશીર્વાદથી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર પૂરપાટ વેગે ભારતનો વિકાસ કરી રહી છે. આ જ રીતે ગુજરાત સરકાર પણ કામ કરી રહી છે. હમણાં બે બહેનોએ કહ્યું કે આયુષ્યમાન કાર્ડમાંથી પોતાના દર્દ મટાડવા સેવા લીધી છે. તો પૂરા ભારતમાં આયુષ્યમાન કાર્ડની સારવાર માટે 5 લાખ રૂપિયાની યોજના છે, પણ ગુજરાતમાં 5+5 એટલે કે 10 લાખ રૂપિયા 5 કેન્દ્ર સરકારના અને 5 આપણી ગુજરાત સરકાર પણ આપે છે. તેથી ગુજરાત સરકાર અને કેન્દ્રીય સરકાર બંનેનો આપણે લાભ લઈએ છીએ. 10 લાખ રૂપિયા સુધીની સેવા આપણને ફ્રીમાં મળે છે. આ બધું ભૂતકાળમાં જેમણે દુઃખ વેઠ્યું છે તેવા વડીલોને ખ્યાલ હોય. અત્યારે આપણે તો
આ બધી યોજનામાં સંખ્યા જોતા ક્યારેક એવું લાગે કે કોઈને રસ ન હોય, પણ કેટલું બધું અગત્યનું હોય છે. જ્યારે મુશ્કેલી આવે ને ત્યારે લોકોને ખબર પડે કે સરકાર શું કરી રહી છે. આ ઉપરાંત ભાવનગર લેવલે વાત કરું તો ભાવનગર શહેરમાં કમિશનર શ્રી મંજૂરી લઈ આવ્યા છે અને આપણે 100 બસ, ઇલેક્ટ્રિક બસ, મિની બસ આપણે લાવવાના છીએ. થોડા સમયમાં રોડ ઉપર દોડતી કરવાના છીએ. આ ઉપરાંત અનેક યોજનાઓ પણ આપણે લાવ્યા છીએ. ઘણા બધા લોકોને વ્યાજ માફીની વાટ જોઈને બેઠા છે કે પૈસા ભરી નથી શકતા, તેઓ માટે આપણે એક યોજના પણ કરી છે. 1 માર્ચથી 31 માર્ચ સુધીમાં આ યોજનામાં જોડાય અને જેઓને જે કાંઈ લેણું ચડી ગયું છે 50,000, 60,000, લાખ, તેઓને ત્યાર સુધીનું, જ્યાંથી જોઈન્ટ થાય ત્યાં સુધીનું સંપૂર્ણ ટોટલ મારીને 5 કટકે તેમને દર વર્ષે 20% ભરવાના રહેશે અને જ્યારથી જોડાય ત્યારથી વ્યાજ બંધ કરવામાં આવશે. અને આ યોજનામાં જોઈન્ટ થતાં પહેલાં તેઓએ માન્ય રાખવું પડશે કે ચાલુ વર્ષનું પણ દર વર્ષે તેમણે પોતાનો કર ભરવો પડશે. પણ આ ખૂબ જ તમને સરળ પડશે. દર વર્ષે 20% જ ભરવાના રહેશે. તો આ બધી યોજના કમિશનરશ્રીએ પણ આપણને લાભ આપ્યો છે, તો તેઓનો પણ ભાવનગરની જનતા લાભ લે. ઘણી બધી યોજનાનું રાજુભાઈએ કહી દીધું છે તો કાંઈ કહેવું નથી, પણ આટલી બધી યોજના પછી પણ આપણે લોકસભાની ચૂંટણીમાં મોદીજીને આપણે સરાહનીય રીતે આપણે તેમને જીતાડીએ. અગલી બાર મોદી સરકાર અને જય શ્રી રામના નારા સાથે આપણે ફરી એકવાર મોદી સરકારને લાવીએ. સૌને મારા જય શ્રી રામ, ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. અહીં આપણે સૌ એક શપથ ગ્રહણ કરીશું. સૌ પોતપોતાની જગ્યાએ ઊભા થઈ જશું. પોતાનો જમણો હાથ આપણે આગળ રાખીશું અને મારી સાથે આપણે તમારે શપથ લેવાનો છે. અમારો સંકલ્પ વિકસિત ભારત. અમે શપથ લઈએ છીએ કે ભારતને 2047 સુધી આત્મનિર્ભર અને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાના સપનાને સાકાર કરીશું. ગુલામીની માનસિકતાને મૂળમાંથી ઉખાડી ફેંકીશું. દેશના સમૃદ્ધ વારસા પર ગર્વ કરીશું. ભારતની એકતાને સુદૃઢ કરીશું. દેશની સુરક્ષા કરનારાઓનું સન્માન કરીશું. નાગરિક હોવાનું કર્તવ્ય નિભાવીશું. જય હિન્દ. બધા પોતપોતાના સ્થાને બેસી જશો. આગળના ઉપક્રમે સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓના લાભાર્થીઓનું કીટ વિતરણ અને પ્રમાણપત્રોનું વિતરણ અહીં મંચ પરથી મહાનુભાવોના હસ્તે આપણે કરીશું. સૌપ્રથમ વાલી દીકરી યોજનાના લાભાર્થી દેવમોરારી પ્રાહી મનીષભાઈ
અને સેન્તા હબિયા બસરી ગુલામ મોહમ્મદભાઈ સ્ટેજ પર પધારે અને મહેમાનશ્રીના હસ્તે પ્રમાણપત્ર ગ્રહણ કરે. દેવમુરારી પ્રાહી મનીષભાઈ. બસ 10 જ મિનિટમાં 10 જ મિનિટમાં યા એ હું ઓફિસે જાઉં છું. અત્યારે હું અહીંયા પ્રગતિની વાડીમાં છું. આપણે તાળીઓના નાદથી નવાજીશું. ત્યારબાદ પીએમ સ્વનિધિ યોજનાના લાભાર્થી મકવાણા ભાકુબેન કાંતિભાઈ, પરમાર કૃષ્ણાબેન જયંતિભાઈ, પરમાર ભાઉબેન ભરતભાઈ, વેગડ કાજલબેન કિશોરભાઈ અને વારસડિયા વર્ષાબેન અનિલભાઈ મંચ પર પધારે મહેમાનશ્રીના હસ્તે સર્ટિફિકેટ પ્રમાણપત્ર ગ્રહણ કરે. ભૈયા 5 બસ બેન ઉભા થઈ રહ્યો, ફોટો પાડવાનો છે. બેન આમ ફરી જાઓ. બેન આમ બસ. તમામ લાભાર્થીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આપણે તાળીઓથી તેમને નવાજીશું. ત્યારબાદ આયુષ્યમાન આયુષ્યમાન કાર્ડના લાભાર્થી ભટ્ટ યોગેશભાઈ, શેખ રોશનબેન, જોશી ઉર્વશીબેન, વાઘાણી અરવિંદભાઈ, રાઠોડ પૂનમબેન મંચ પર પધારે અને આયુષ્યમાન ભારત કાર્ડ મહેમાનશ્રીઓના હસ્તે ગ્રહણ કરે. અન્નપૂર્ણા યોજનાના લાભાર્થી વિજુબેન પુરબિયા, ભગવાનભાઈ બારૈયા. હવે કાર્યક્રમની આભાર વિધિ માટે રાજેશભાઈ. વંદે મંચાસથી સૌ મહાનુભવો અને બધા લાભાર્થીઓ અને મારા કાર્યકર મિત્રો અમૂલ્ય સમય કાઢીને આવ્યા છો, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વંદે માતરમ.